गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते. वेलकम टू नितीन कडुळे पाटील यूट्यूब चॅनल. या यूट्यूब चॅनल मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. टुडे वी स्टार्ट द चॅप्टर नंबर 3 सर्कल. दिस इज द न्यू chapter number 3. In our book there are 7 chapters in geometry. First 2 chapters are completed. Then today we start the circle. आज आपण सर्कलला स्टार्ट करणार आहोत. पहिले दोन प्रकरण अतिशय सविस्तर मी घेतलेली. आज आपण सर्कल स्टार्ट करूया. In last year we learn about what is mean by circle. What is mean by circle? The set of points which is equidistant from the fixed point. If O is the one point in a plane, O is the one point in a plane, and the set of points which are equidistant from the fixed point O is called circle. In last year we learn about circle. Okay, you know the circle. Circle means the set of points which are equidistant from the fixed point. Fixed point is O, and this is the set of point. It's called the circle. Then this fixed point is called the center of the circle. जो fixed point असतो त्याला center of the circle म्हणतात. Then O is the center of circle. After that AB is the chord of circle. What is mean by chord? The segment joining points on the circle. There are 3 points. Interior part असतो हा, हे सर्कल वरचे पॉइंट, हे इंटिरियर मधले पॉइंट आणि बाहेरचे पॉइंट, असे 3 भाग असतात. लक्षात घ्या, मागील वर्षी शिकलो आपण. जे पॉइंट्स सर्कल वरती असतात त्याच्या बाबतीत मी बोलतोय. द सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. द सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, किंवा असं म्हणू शकता, द सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड chord of a circle. इथे लिहिले मी पहा, chord. The segment whose end points lie on the circle is called chord. The circle have infinite chord. आपण किती chord काढू शकतो? Infinite. कितीही chord काढू शकतो पहा. The segment whose end points lie on the circle is called chord. Then AB is a chord of a circle. ही CD सुद्धा एक chord आहे. The chord passing through the center of a circle is called diameter. The chord passing through the center of the circle is called diameter. Means diameter is the highest chord of the circle. Diameter CD काय सांगितलं मी तुम्हाला? The chord passing through the center. ती chord center मधून पास होते is called diameter. आणि CD is the diameter. There are infinite diameter have circle. Circle ला सुद्धा infinite diameter काढू शकतो आपण. त्यानंतर डायमीटरची आणखी अशी व्याख्या करू शकतो. द सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स lie on the circle is called the diameter. Then radius. What is meant by radius? Radius means the segment joining center of the circle and point on the circle is called radius. किंवा असं म्हणू शकता, radius is the half of the diameter. Radius is the half of the diameter. These all concepts, all these points we learn in standard 8, standard 9. Therefore there is no need to repeat so many times. Then we learn about congruent circle. What is meant by congruent circle? In our book these points are given: congruent circle, concentric circle and intersecting circle. What is meant by congruent circle? The circles having equal radius. The circle having equal radius is called congruent circle. ज्या सर्कलचे रेडियस इक्वल असतात त्याला congruent circle म्हणतात. Concentric circle. The circles have a common center. The circles have common center is called concentric circle. ज्याचे सेंटर हा कॉमन असतो, त्या सेंटरवरून अनेक सर्कल काढलेले असतात पाचशे. त्याला आपण आर्चरी मध्ये तुम्ही पाहता, बाण मारताना असे एकाधिक असे सर्कल काढलेले असतात. त्याला काय म्हणायचं? त्याला कॉन्सेंट्रिक सर्कल असं म्हणायचं. आणि इंटरसेक्टिंग सर्कल, the circles which are intersect each other is called intersecting circle. हे इंटरसेक्टिंग सर्कल आहे. यानंतर पुढे पाहूया आपण. काही 3 ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत. यानंतर आपण ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट वी सॉल्व द ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट. पहा, तुमच्या पुस्तकामध्ये 3 ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत. तीनही ऍक्टिव्हिटी आपण घेणार आहेत, व्यवस्थित घेणार आहेत.
ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट काय सांगितली पहा, इन ऍक्टिव्हिटी फर्स्ट इन द ऍडजॉइनिंग फिगर डी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल. जे ऍक्टिव्हिटी दिलेत सगळ्या प्रीवियस सिलेबस वरती, लास्ट इयर वी लर्न अबाउट द सर्कल अँड ऑन द डिपेंड ऑन दॅट नॉलेज वी सॉल्व द ऍक्टिव्हिटी. In the adjoining figure, DE is a chord of a circle. CF perpendicular to segment D. Diameter of the circle is 20 centimeter. DE is 16 centimeter. Find CF. CF find out करायचे पहा. मागील वर्षी आपण सगळे शिकलो आहोत. पहा DE is the chord. DE ही chord आहे. त्यानंतर काय सांगितलंय? Recall and write which theorem and which properties are used to solve this question. हा क्वेश्चन सॉल्व करण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या प्रॉपर्टीज यूज कराव्या लागतील आणि कोणते थेरम यूज करावे लागतील हे तुम्हाला तिथे लिहायला सांगितलं आणि 3 जागा दिल्या तुम्हाला की त्या ठिकाणी लिहा आणि खाली सांगितलं युजिंग दिस प्रॉपर्टीज सॉल्व अबोव प्रॉब्लेम. त्या प्रॉपर्टीज वापरून थेरम वापरून हा प्रॉब्लेम सॉल्व करा. आपण थोडंसं उलट करूया, हा प्रॉब्लेम अगोदर सॉल्व करू. हा सॉल्व करण्यासाठी कोणत्या प्रॉपर्टीज लागतात ते पाहू, त्यानंतर त्या प्रॉपर्टीज तिथे लिहून काढा. देन वी सोल्युशन करू. मी सोल्युशन करतो. गिव्हन इन्फॉर्मेशन ऍज इट इज लिहायचं खाली. मी परत लिहित नाही गिव्हन इन्फॉर्मेशन, तुम्ही ऍज इट इज गिव्हन मध्ये ही गिव्हन इन्फॉर्मेशन लिहा. त्यानंतर मी डायमीटर लिहितो पहा. डायमीटर ऑफ सर्कल, ओके, डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, पहा डायमीटर 20, रेडियस काय असते? रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. पहिली प्रॉपर्टी आपण वापरली, तर 3 प्रॉपर्टी वापरायची. पहिली वापरली रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. इथं लिहितो मी 10 सेंटीमीटर आणि इथं प्रॉपर्टी लिहा रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. हाफ ऑफ द डायमीटर प्रॉपर्टी लिहायची तुम्ही तिथं. त्यानंतर रेडियस मिळाली. आता डी CF perpendicular to DE पाहिजे लिहितो मी CF perpendicular to DE. एक थेरम शिकलो होतो बघा, the perpendicular drawn from center of the circle to the chord. The perpendicular drawn center of the circle to the chord bisect the chord. हा थेरम शिकलो होतो बघा. इथं थेरम लिहावा लागेल. The perpendicular drawn from center of a circle to the chord bisect the chord. हा थेरम आपण शिकलो होतो. परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द chord bisect the chord. chord bisect करतो. परपेंडिक्युलर आहे CF परपेंडिक्युलर DE दिलेले. बायसेक्ट कॉर्ड करतो म्हणजे कॉर्डचे 2 समान भाग करतो म्हणजे जे DF इज इक्वल टू EF होईल. DF इज इक्वल टू देयरफॉर DF इज इक्वल टू EF होईल. इथे आपल्याला रेडियस ड्रॉ करून घ्या. आता काय झालं बघा, ट्रायंगल CFD इज अ राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि यावरून आपण पायथागोरस थेरम वापरून CF फाइंड आउट करू. CF फाइंड आउट करायचे आपल्याला. इथे लिहितो मी ट्रायंगल नाउ ट्रायंगल C. एक मिनिट फक्त आपण DF आणि EF सारखे दाखवले. DE माहित आहे, DF फाइंड आउट करून घेऊ इथं. देयरफॉर DF इज इक्वल टू 1 हाफ DE. 1 हाफ DE मीन्स DE डिवाइडेड बाय 2. DE दिलेली, DE किती दिले? 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. DF मिळाली आपल्याला. DF इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. या ठिकाणी रेडियस मिळाली. रेडियस कुठे मिळाली? तर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. रेडियस सुद्धा मिळाली 10 आणि DF ही 8 मिळाली. ही 8 आहे, ही 10 आहे. आता CF फाइंड आउट करायची. इथल्या ट्रायंगल CFD इज अ राइट अँगल ट्रायंगल. आता CFD राइट अँगल ट्रायंगल झाला बाय पायथागोरस थेरम. इथं पायथागोरस थेरम यूज करू. बाय पायथागोरस थेरम. तिसरी प्रॉपर्टी आपल्याला यूज करावी लागली पायथागोरस थेरम. तिसरा थेरम यूज करावा लागला पायथागोरस थेरम. काय? CD स्क्वेअर इज इक्वल टू
CF स्क्वेअर प्लस DF स्क्वेअर, CF स्क्वेअर प्लस DF स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट करा. CD ची व्हॅल्यू आहे 10. 10 स्क्वेअर इज इक्वल टू CF फाइंड आउट करायची. CF स्क्वेअर प्लस DF आहे 8 चा स्क्वेअर. ओके, 8 स्क्वेअर. 10 चा स्क्वेअर आहे 100 मायनस हा 8 चा स्क्वेअर इकडे मायनस होईल. 64 इज इक्वल टू CF स्क्वेअर. सबट्रॅक्शन करायचे 36 इज इक्वल टू CF स्क्वेअर. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड. CF इज इक्वल टू 6. CF फाइंड आउट झाली 6. अशा पद्धतीने आपण पहिली ऍक्टिव्हिटी सोडवली. कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज यूज कराव्या लागल्या पहा. रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. तिथल्या रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. दुसरं द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बायसेक्ट द कॉर्ड. अशा पद्धतीने सेकंड प्रॉपर्टी वापरावी लागली. आणि तिसरी पायथागोरस थेरम. तिथं पायथागोरस थंबल्या. इन अ राइट अँगल ट्रायंगल हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. अशा तीन प्रॉपर्टीज तिथल्या. देन वी सॉल्व द ऍक्टिव्हिटी सेकंड. सॉल्व ऍक्टिव्हिटी सेकंड. ऍक्टिव्हिटी सेकंड काय दिलेली आहे पहा. In a circle, O is the center of the circle. QR is the chord of the circle with center O. QR is the chord of circle with center O. P is the midpoint of QR. P is the midpoint of QR. QR is equal to 24. ही जी QR लेंथ दिली ही इथपासून ते इथपर्यंतची लेंथ QR ही 24 दिलेली. OP is equal to 10. ही OP दिली 10. OP 10 दिलेली पहा. फाइंड रेडियस. रेडियस फाइंड आउट करायचे. रेडियस ड्रॉ करून घेऊ आपण. हे रेडियस आपण ड्रॉ केली. असं काही दिलेलं नाही. OP इज द परपेंडिक्युलर टू QR हे दिलेलं नाही. आपल्याला एखादा थेरम इथे यूज करावा लागेल. इथेही तुम्हाला सांगितलंय टू फाइंड द सोल्युशन व्हिच प्रॉपर्टीज अँड व्हिच थेरम आर यूज. पाहूया आपण कोणते थेरम आणि कोणते प्रॉपर्टीज लागतात. आपण सॉल्व करूया एक्झाम्पल आणि इथे चेक करू कोणत्या प्रॉपर्टीज आणि कोणते थेरम लागतात आणि ते त्या ठिकाणी लिहा. दे काय दिले पहा. QR is the midpoint of P is the midpoint of chord QR. इथे लिहितो मी. P is the midpoint of chord QR. midpoint आहे पहा. P हा midpoint आहे. गिवन इन्फॉर्मेशन एकदा लिहायची बरं का. एक्झाम्पल मध्ये गिवन एकदा सोल्युशन मध्ये एकदा गिवन इन्फॉर्मेशन लिहायची. P is the midpoint of chord QR. तुम्ही लिहा त्यानंतर खाली लिहा. P is the midpoint of chord QR. Therefore काय QP is equal to PR. काय होईल. QP is equal to PR is equal to QP is equal to PR is equal to QR divided by 2. QR च्या अर्धे होईल QP. Therefore 24 divided by 2. इथे एकदा असं लिहू QR divided by 2. QR divided by 2. Therefore 24 divided by 2 is equal to 12. QP ही लेंथ. QP is equal to 12. QP मिळाली. OP दिलेले आहे पहा. OP is equal to OP काय दिले 10 सेंटीमीटर. ओके, हे 12 सेंटीमीटर. आता आपल्याला पायथागोरस थेरम यूज करायचा आहे पण इथं परपेंडिक्युलर हे माहित नाही आपल्याला की OP परपेंडिक्युलर टू QR. मागील वर्षी एक प्रॉपर्टी एक थेरम शिकलो होतो पहा. The segment joining center of the circle and midpoint of the chord is the perpendicular bisector of the chord. मागील वर्षी थेरम शिकलो पहा. The segment joining center of a circle and midpoint of the chord is the perpendicular bisector of chord. सेंटर जोडणारा आणि मिड पॉइंट जोडणारा जो सेगमेंट असतो तो परपेंडिक्युलर असतो. तो थेरम इथे यूज करायचा. तो थेरम इथे लिहावा लागेल. वी राइट द थेरम. द segment joining center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular bisector of the chord. Perpendicular bisector of the chord. हा थेरम इथे लिहिला मी पहा. The segment joining center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular bisector of the chord. मग काय होईल पहा. OP perpendicular to QR होईल. OP perpendicular to QR. Therefore triangle OPQ
is a right angle triangle, is a right angle triangle. हा राईट अँगल ट्रायंगल होईल. राईट अँगल ट्रायंगल झाल्यामुळे काय होईल मग? बाय युजिंग पायथागोरस थेरम, आपण पायथागोरस थेरम यूज करू. बाय पायथागोरस थेरम, पायथागोरस थेरम यूज करा. OQ स्क्वेअर इज इक्वल टू OQ स्क्वेअर इज इक्वल टू QP स्क्वेअर प्लस OP स्क्वेअर. हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड. आता OQ स्क्वेअर फाइंड आउट करायचे, रेडियस फाइंड आउट करायची. देयरफॉर ॲज इट इज टू OQ स्क्वेअर इज इक्वल टू QP काय मिळाले आपल्याला? QP इज द 12 चा स्क्वेअर प्लस OP आहे 10 चा स्क्वेअर. पहा देयरफॉर OQ स्क्वेअर इज इक्वल टू 12 चा स्क्वेअर 144 प्लस 10 चा स्क्वेअर 100. देयरफॉर OQ स्क्वेअर इज इक्वल टू 244. कोणाचाही स्क्वेअर रूट नाही, यासाठी आपल्याला याचे फॅक्टर घ्यावे लागतील. 244 चे जर फॅक्टर घेतले तर कितीने? 2 ने भाग जातोय. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, परत एकदा 2 ने जातोय. 2 6 जा 12, 2 1 जा 2. ओके, यानंतर कशाने भाग जात नाही. मीन्स 2 into 2 into 61. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ साइड, OQ इज इक्वल टू 4 into, मी डायरेक्ट लिहितो 2 2 जा 4, 4 into 61. 4 चा स्क्वेअर रूट घ्या. देयरफॉर OQ इज इक्वल टू 4 चा स्क्वेअर रूट 2 under root 61. अशा पद्धतीने ही रेडियस आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. सेकंड ऍक्टिव्हिटी मी अशी प्रूव्ह केली. तिथं सांगितलंय की तिथं तुम्ही कोणते कोणते प्रॉपर्टीज वापरल्या, कोणते थेरम वापरले ते तुम्हाला सांगायचंय. कोणते थेरम वापरले तर सेगमेंट जॉइनिंग center of the circle and midpoint of the chord is perpendicular bisector of the chord, तिथे लिहा. and second property Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to sum of square of remaining two side. हे दोन प्रॉपर्टी तिथे वापरल्या, तिथे लिहा. त्यानंतर we solve. पहा ऍक्टिव्हिटी 3 आपण सॉल्व करणार आहोत. ऍक्टिव्हिटी 3 मी तुमच्या समोर बोर्डवरती लिहिलेली पहा. पुस्तकं तुमच्या जवळ असले पाहिजेत, पुस्तक असल्याशिवाय हे समजणार नाही. ऍक्टिव्हिटी 3 मध्ये काय दिलंय? M is the center of the circle, AB is the diameter, MS is perpendicular to AD and MT is perpendicular to AC. Angle DAB congruent angle CAB दिलेला आहे. काय करायचंय? प्रूव्ह दॅट chord AD congruent chord AC, AD आणि AC या congruent आहेत हे प्रूव्ह करायचंय. पहा इथे थेरम दिले तुम्हाला, दोन थेरम दिलेत. काही त्या दोन थेरम पैकी कोणता थेरम आहे सॉल्व करण्यासाठी यूज करावा लागेल आणि कोणती टेस्ट इथे यूज करावी लागेल असं विचारलेले. पहा आपण सॉल्व करूया आणि मग ठरवूया कोणती टेस्ट आणि कोणता थेरम आपल्याला इथे यूज करावा लागतोय. पहा सोल्युशन करतो मी. ही गिव्हन इन्फॉर्मेशन ऍज इट इज लिहायची, हे विसरायचं नाही. गिव्हन इन्फॉर्मेशन मी ऍज इट इज लिहिली असं समजा. देन वी सॉल्व द नेक्स्ट. पुढचं सोडूया आपण. MS परपेंडिक्युलर टू, पहा MS परपेंडिक्युलर टू AD, देयरफॉर अँगल MST, अँगल M आणखी एकदा लिहू. MS परपेंडिक्युलर टू AD and MT परपेंडिक्युलर टू AC. पहा MS परपेंडिक्युलर AD, MT परपेंडिक्युलर टू AC, देयरफॉर अँगल MSA congruent angle MSA congruent angle MTA is equal to 90 डिग्री. हे 90 डिग्री होईल. याला इक्वेशन 1 देतो मी. आता पहा हे दोन आपल्याला ट्रायंगल येथे कॉन्ग्रुएंट दाखवायचे. हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दाखवल्यानंतर काय होईल? MT आणि MS ही कॉन्ग्रुएंट होईल. पहा MS आणि MT ह्या लेंथ कॉन्ग्रुएंट होतील, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. आणि त्याच्या आधारे आपण हा लिहूया. पहिला जो थेरम दिलेला आहे, द chords which are equidistant from the center of the circle are equal in length. पहा काय थेरम सांगितलं मी? द chords which are equidistant from the center of the circle is equal in length. म्हणजे ज्या chords सेंटर पासून इक्विडिस्टन्स असतात त्या इक्वल इन लेंथ असतात, किंवा congruent chords are equal in length from the center of the circle. हे आपल्याला वापरता येणार नाही. आपल्याला या ज्या काही कॉर्ड आहेत त्या कॉन्ग्रुएंट आहेत हे प्रूव्ह करायचंय. आपण काय करणार? MS कॉन्ग्रुएंट MT दाखवणार आणि कोणता थेरम यूज करणार? द chords which are equidistant from the center of the circle
आर इक्वल इन लेंथ हे आपण प्रूव्ह करणार. यासाठी हे दोन ट्रायंगल आपल्याला कॉन्ग्रुएंट दाखवावे लागतील. कसे दाखवता येतील? हा अँगल आहे 90 डिग्री, DAB आणि CAB कॉन्ग्रुएंट दिलाय पहा, DAB आणि CAB हा दुसरा अँगल दाखवणार आणि AM साइड ही कॉमन साइड दाखवणार बाय मग अँगल साइड टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होतील. पाहूया आपण. इन ट्रायंगल MSA and triangle MTA angle MSA congruent angle MTA from one म्हणा किंवा each of angle 90 डिग्री म्हणा. त्यानंतर अँगल SAM लिहितो मी. DAB च्या जागेवर काय लिहिणार आहे मी? SAM, कारण हे कोलिनियर आहेत. मी तर SAM लिहितो. अँगल SAM कॉन्ग्रुएंट अँगल SAM ला मी CAB च्या जागेवर TAM लिहितो. TAM अँगल SAM कॉन्ग्रुएंट अँगल TAM याला गिव्हन लिहितो आणि गिव्हन लिहिल्यानंतर इथं चौकटीमध्ये तुम्ही काय लिहायचंय? कोलिनियर कोणते पॉइंट आहेत ते लिहायचं. ASD CTA किंवा ATC ला ATC हे कोलिनियर आहेत म्हणून आपल्याला DAB च्या जागेवर SAM आणि CAM असं लिहिता आलं. त्यानंतर AMB हे सुद्धा कोलिनियर आहेत असं लिहा. पहा दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट मिळाले. सेगमेंट AM कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AM हे आहे कॉमन साइड. इथं कॉमन साइड लिहिलं पहा AM कॉन्ग्रुएंट AM. यानंतर मग हे दोन ट्रायंगल काय झाले? हे दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झाले. इथं लिहितो मी दोन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट झालेले. ट्रायंगल MSA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल MTA by angle AAS टेस्ट. अँगल साइड टेस्ट या दोन टेस्ट नुसार हे कॉन्ग्रुएंट झाले. यानंतर MS कॉन्ग्रुएंट MT होईल. पहा लेंथ MS कॉन्ग्रुएंट लेंथ MT because corresponding side of congruent triangle CSCT corresponding sides of congruent MS आणि MT सारखे झाले. यानंतर आता आपण ती प्रॉपर्टी लिहूया. पहा द कॉर्ड्स which are equidistant. आता MS आणि MT सारखे झाले म्हणजे ह्या AD आणि AC या दोन कॉर्ड सेंटर पासून इक्विडिस्टन्स झाल्या. ज्या कॉर्ड इक्विडिस्टन्स असतात त्या इक्वल असतात. ती प्रॉपर्टी इथे लिहायची फक्त. द कॉर्ड्स which are equidistant from center of a circle the chords which are equidistant from the center of a circle they are equal in length. These किंवा असं लिहू शकता the chords which are equidistant from the center of a circle these chords are equal in length असं लिहू शकता. पहा these chords are equal in length. Therefore या थेरमच्या आधारे therefore chord AD congruent chord AC हे प्रूव्ह झालं. पहा chord AD congruent chord AC. अशा पद्धतीने ऍक्टिव्हिटी 3 आपली पूर्ण झालेली आहे. पहा इथं सुद्धा तुम्ही कोणता थेरम यूज केला तर टेस्ट कोणती यूज केली तर AAS टेस्ट आणि कोणता थेरम यूज केला पहिला थेरम तिथे लिहून दिलाय. पहा द कॉर्ड्स which are equidistant from the center are equal in length. थेरम पण तुम्हाला लिहून दिलेला आहे. ते कोणते यूज करायचे तेवढं तुम्हाला सांगायचंय. अशा पद्धतीने ऍक्टिव्हिटीच्या आधारे एक्झाम्पल सोडवा तुम्ही सुद्धा. देन पुढचा पॉइंट आहे सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 आणि 3 पॉइंट मधून. 1 पॉइंट मधून किती सर्कल जातात, 2 पॉइंट मधून किती जातात, 3 पॉइंट मधून किती सर्कल जातात हे आता आपण पाहूया. पेज वरती घेणार आहेत. पेज वरती घेतल्याशिवाय ती जी आहे फिगर्स त्या फिगर्स मी फळ्यावरती काढू शकत नाही म्हणून त्या फिगर्स मी फळ्या इथं याच्यावरती तुम्हाला मी काढून दाखवणार आहे. पहा सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 and 3 पॉइंट्स. एका
पॉईंट मधून 2 पॉईंट मधून आणि 3 पॉईंट मधून किती सर्कल्स काढता येतात यासाठी काही ऍक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत पहा. जे काय तुम्हाला दिलेले आहे पहा, एका पॉईंट मधून मी इथं एक सर्कल काढून दाखवलंय, त्याचं सेंटर पी आहे. पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेकंड आहे आर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. आणि हा जो पॉईंट आहे, पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्या ठिकाणी झालाय, या पॉईंटला मी ए हे नाव दिलं, ए. आता या एका पॉईंट मधून किती सर्कल पास होतात आपण पाहूया. आणखी एखादं सर्कल त्या पॉईंट मधून पास होतंय का पाहू. पहा, अशा पद्धतीनं मी या ए पॉईंट मधून आणखी एक सर्कल पास होताना पाहिलं, ड्रॉ केलं. पहा काय दिलंय, इन द ॲडजॉइनिंग फिगर पॉईंट ए लाईज इन अ प्लेन. पॉईंट ए हा लाईन इन अ प्लेन मध्ये ऑल द सर्कल्स विथ सेंटर, ऑल द 3 सर्कल्स विथ सेंटर पी क्यू आर. याचं सेंटर आहे पहा क्यू, पी क्यू आर पासिंग थ्रू द पॉईंट ए. ए या ठिकाणाहून ते पास होतात. हाऊ मेनी सच सर्कल्स मे पास थ्रू द पॉईंट ए. किती सर्कल आणखी पास होतील पहा. किती काढता येतील, कितीही काढता येतील पहा. याच सेंटरमधून आणखी जाणारे, या ए पॉईंटमधून जाणारे आणखी मला कितीही सर्कल काढता येतील. अशा पद्धतीनं तुम्ही कितीही काढू शकता. म्हणजेच इनफायनाईट सर्कल या ठिकाणी तुम्ही पास करू शकता. इफ युअर अँसर, अँसर पण दिलंय पहा, इफ युअर अँसर इज मेनी और इनन्युमेरेबल. इनन्युमेरेबल जर अँसर असेल इट इज करेक्ट. हे जर उत्तर असेल तर तुमचं करेक्ट आहे. इनफायनाईट नंबर ऑफ सर्कल पास थ्रू द वन पॉईंट किंवा पास थ्रू अ पॉईंट. एका पॉईंटमधून इनन्युमेरेबल सर्कल आपल्याला पास करता येतात, ही याच्यावरून सिद्ध होतं. हे तुम्हाला मी ॲक्टिव्हिटीच्या साह्यानं दाखवलेलं आहे पहा. सेकंड ॲक्टिव्हिटी काय सांगितली, इन द ॲडजॉइनिंग फिगर हाऊ मेनी सर्कल पास थ्रू द पॉईंट ए अँड बी. तुम्हाला 3 पॉईंट दिलेत पहा, कोणतेही 3 पॉईंट दिलेत. मी 3 पॉईंट घेतो इथं. हा ए पॉईंट इथे दिला ए, इथे दिलाय पॉईंट सी आणि या ठिकाणी दिलाय पॉईंट बी. आपल्याला विचारलंय काय, इन द ॲडजॉइनिंग फिगर हाऊ मेनी सर्कल पास थ्रू द पॉईंट ए आणि बी. ए आणि बी ला पास करणारे किती सर्कल तुम्हाला ए आणि बी मधून काढता येतील. या 2 पॉईंट मधून तुम्हाला किती सर्कल काढता येतील, अशा स्वरूपाचा प्रश्न आहे पहा. 2 पॉईंट मधून किती सर्कल काढता येतील. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे, हाऊ मेनी सर्कल्स कंटेन ऑल द 3 पॉइंट्स ए बी सी. या ए बी सी ला एकत्र करतील असे किती सर्कल आहेत. यासाठी 2 ॲक्टिव्हिटी दिल्यात पहा तुम्हाला. 2 ॲक्टिव्हिटी या 2 पॉईंटवर आधारित आहेत की या ए आणि बी ला पास करणारे किती सर्कल आणि या ए बी सी मधून जाणारे किती सर्कल. अशा 2 ॲक्टिव्हिटी आहेत. पहिली ॲक्टिव्हिटी दिली 2 पॉईंटच्या बाबतीमध्ये, ए आणि बी पॉईंट घ्या. या ठिकाणी घेतो मी पहा ए आणि बी पॉईंट. हे ए आणि बी हे 2 पॉईंट घ्या म्हटले आणि या ए आणि बी 2 पॉईंट मधून किती सर्कल पास होतात. यासाठी तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी करून दाखवली पहा. ए आणि बी ला जॉईन करून घ्या. ए आणि बी ला मी जॉईन करतो. ओके, जॉईन ए आणि बी. ही ॲक्टिव्हिटी मला फळ्यावरती सांगणं तुम्हाला तितकं सोयीस्कर नव्हतं म्हणून मी या ठिकाणी घेतली. यानंतर काय करायचं सांगितलंय, हा पॉईंट ए आणि बी, पॉईंट ए आणि बी मागील वर्षी आपण शिकलो होतो. ड्रॉ परपेंडिक्युलर, ड्रॉ सेगमेंट ए बी, ड्रॉ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर रियल ऑफ द सेगमेंट ए बी. ए बी ला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढा. कशा पद्धतीनं परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढतात पहा. मोर दॅन हाफ, हाफपेक्षा मोर दॅन डिस्टन्स घ्यायचं. ड्रॉ एन आर्क एन वन साइड, ड्रॉ एन आर्क अदर साइड, अदर साइडला एक आर्क काढा. डिस्टन्स तेच ठेवा. ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट प्रिव्हियस आर्क, ड्रॉ एन अनदर आर्क. 2 आर्क आपण ड्रॉ करून घेतले. यानंतर आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉन करणार आहेत पहा. या ठिकाणी मी परपेंडिक्युलर ड्रॉन करतो. हे जे 2 पॉईंट आहेत हे सेगमेंट जोडणारा परपेंडिक्युलर. मी तितकी काही ड्रॉइंग माझी चांगली नाही, थोडासा चुकलाय पहा. परपेंडिक्युलर ठीक आहे, काही हरकत नाही. हा परपेंडिक्युलर काढला. काय सांगितले पुढे, टेक पॉईंट पी ऑन लाईज यल. ही यल आहे, ही यल परपेंडिक्युलर काढली. यानंतर काय सांगितलंय पहा, टेक पॉईंट पी ऑन लाईज यल. या पॉईंट परपेंडिक्युलर वरती पी पॉईंट घेतला. या ठिकाणी मी पी पॉईंट घेतला पहा. काय सांगितलंय पुढं, टेक पॉईंट पी, पी ए इज अ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल. पहा, टेक पी ए इज अ रेडियस. पी ए ही रेडियस घ्यायची. ही पी पासून ए एवढं अंतर जर रेडियस घेतली पहा, पी ए रेडियस घेतली, पी ए ही रेडियस घेतली आणि ड्रॉ एन सर्कल. सर्कल ड्रॉ केलं आपण. ड्रॉ करू सर्कल. काय झालं पहा, जे पी ए ही रेडियस घेतली ते सर्कल बी मधून सुद्धा गेलं. पॉईंट बी मधून घेतलं. पॉईंट बी मधून ते सर्कल गेलं. पुढं काय सांगितलंय, ऑब्झर्व दॅट सर्कल पासेस थ्रू द पॉईंट बी. हो, पॉईंट बी मधून गेले. फाइंड द रिझन, रिकॉल द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी रिकॉल करा. काय प्रॉपर्टी शिकलो होतो पहा, द पॉईंट ऑन दी
परपेंडिक्युलर बायसेक्टर इज इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट. ही मागच्या वर्षी प्रॉपर्टी शिकलो होतो बा. द पॉइंट ऑन द परपेंडिक्युलर बायसेक्टर इज द इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. ही प्रॉपर्टी आपण शिकलो होतो. आणि किती सर्कल, हाऊ मेनी सच सर्कल कॅन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द ए आणि बी. ए आणि बी मधून किती सर्कल पास करतात आपण पाहूया. पाहता आणखी एक दोन पॉईंट घ्या आणि ते सर्कल काढा. या ठिकाणी मी पॉईंट क्यू घेतो. ओके. आणि क्यू ए ही रेडियस घेतो. क्यू ए ही रेडियस घेतली मी. क्यू ए रेडियस घेतल्यानंतर तो सुद्धा सर्कल पॉईंट बी मधून पास झाला. बी मधून पास झालेला आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही कितीही सर्कल या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरवर कितीही सर्कल घेतले ते सगळे ए आणि बी मधून पास होतात. याच्याविषयी काही शंका नाही. देन हाऊ मेनी सर्कल, द इनफायनाईट नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट जर असतील तर इनन्युमेरेबल सर्कल, इनफायनाईट सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स मधून इनन्युमेरेबल सर्कल पास करतात. 1 पॉइंट मधून किती पास करतात ते सांगितलं. 1 पॉइंट मधून किती पास करतात, इनफायनाईट सर्कल. त्यानंतर 2 पॉइंट मधून किती पास होतात, इनफायनाईट सर्कल. आता 3 पॉइंट मधून पाहूया आपण. अशा पद्धतीनं 3 पॉइंट घेऊया एकदा आणि त्याचे टेक पॉइंट ए बी सी कोणतेही 3 पॉइंट घ्या. ए बी, पॉइंट बी अँड पॉइंट सी. आता या 3 पॉइंट मधून हाऊ मेनी सर्कल पास थ्रू किंवा हाऊ मेनी सर्कल पास थ्रू दिस 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंटला पास करणारे किती सर्कल आहेत हे आपण चेक करणार आहेत. यासाठी तुम्हाला हे ड्रॉ करून घ्यावे लागतील. इथं आपण ड्रॉ करून घेऊ हे 3 पॉइंट एकदा. काय तयार होईल तुम्हाला माहिती आहे. हे 3 नॉन कोलिनियर आहेत. नॉन कोलिनियर पॉइंट जर जोडले तर काय तयार होतं, ट्रायंगल तयार होतो. अँड ट्रायंगलला पास करणारा किती असतात माहिती आहे तुम्हाला. आपण मागील वर्षी आपण पहा ट्रायंगल ए बी सी इज फॉर्म. या 3 पॉइंट पासून काय फॉर्म झाला, ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म झाला. यानंतर या 3 पॉइंटला कंटेन करण्यासाठी कोणत्या प्रकारचं सर्कल काढावं लागतं, इन सर्कल का सर्कम सर्कल. सर्कम सर्कल. तिन्ही पॉइंट मधून जाण्यासाठी आपण सर्कम सर्कल काढतो, परिवर्तुळ काढतो. आणि सर्कम सर्कल काढण्यासाठी काय करावं लागतं तर साइड बायसेक्टर काढावे लागतं. साइड बायसेक्टर काढून घ्या. कोणत्याही साइडचे मोर दॅन हाफ डिस्टन्स घ्या. मोर दॅन हाफ डिस्टन्स घेऊया आपण. हे मोर दॅन हाफ डिस्टन्स घेतलं. या बाजूला आर्क ड्रॉ केला, या बाजूला आर्क ड्रॉ केला. यानंतर पॉईंट ए वरती आपण कंपास ठेवली. कमी पडलेले थोडंसं आपण वाढवून घेऊया. पा या ठिकाणी. ओके. हा झाला एक साइड बायसेक्टर आपण काढलेला आहे. साइड बायसेक्टर ड्रॉ करून घेऊ आपण, जॉईन करून घेऊ साइड बायसेक्टर. थोडीशी जरी चूक झाली तर आपलं एक्झाम्पल चुकतं. पा तुम्हाला माहिती आहे मागील वर्षी शिकलोत हे. ओके. हा एक साइड बायसेक्टर मी काढलेला आहे. पा साइड ए सीचा. यानंतर आपण साइड बी सीचा साइड बायसेक्टर काढून घेऊया. कोणतेही 2 काढले तरी चालतात. ओके. हे अंतर चेंज करून घेऊया. ओके. हा बी सीचा साइड बायसेक्टर काढतोय मी. बी वरती ठेवूया. नंतर या ठिकाणी जॉईन होईल. पा कंपास माझ्याकडे फार चांगली नाही उपलब्ध. यानंतर आपण हा साइड बायसेक्टर जोडून घेऊया. ओके. ज्या ठिकाणी आपल्याला सेंटर मिळाले पा इंटरसेक्टिंग पॉईंट कुठे, या ठिकाणी इंटरसेक्टिंग पॉईंट मिळालेला आहे. त्या ठिकाणी टेक द पॉईंट ऑफ कंपास, त्याच्यावरती कंपासचं टोक ठेवा. टेक ए इजर ओ ए इजर रेडियस अँड ड्रॉ अँड सर्कल. सर्कल ड्रॉ करून घेऊ. पा अशा पद्धतीनं आपण थोडंसं चूक झाली पाहिजे. चूक काही नाही झाली, कंपास हलते, बाकी काही नाही. अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी कंपास हल्ली म्हणून हे बाहेर आलेले, काही नाही दुसरं. ओके. इफ देर आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स जर घेतले देन ओनली 1 सर्कल पासिंग थ्रू द 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट. जर 3 नॉन कोलिनियर पॉईंट असतील तर फक्त 1 सर्कल पास करतं. आणि जर कोलिनियर पॉईंट घेतले, पा पॉईंट ए, पॉईंट बी आणि पॉईंट सी हे जर कोलिनियर घेतले तर या 3 पॉईंटमधून एकही सर्कल जाणार नाही. असं सर्कल काढू शकत नाही की तिन्ही पॉईंटला तुमच्या पास करेल. जर 3 नॉन कोलिनियर असतील तर मात्र 1 सर्कल तुमचं पास होतं, कारण आपण सर्कम सर्कल काढलेले. या अशा पद्धतीनं आपण 3ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण केलेल्या आहेत. पा त्याच्यावरून आपल्याला काय लक्षात आलं किंवा काय शिकलो ते समजून घ्या. तुमच्या पुस्तकामध्ये आपण काय शिकलो.
हे ते समजावून सांगतो पहा. पहिलं काय, इनफायनाईट सर्कल पास थ्रू द वन पॉईंट मधून इनफायनाईट सर्कल पास होतात. इनफायनाईट सर्कल पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉईंट मधून सुद्धा इनफायनाईट सर्कल पास होतात. देयर इज अ युनिक सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉईंट घेतले तर फक्त युनिक सर्कल म्हणजे एक आणि एकच सर्कल पास होतं. नो सर्कल कॅन पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉईंट घेतले तर एकही सर्कल पास त्या तिन्ही पॉईंट मधून पास होत नाही. अशा पद्धतीने हे प्रॉपर्टी शिकलेले आहेत पहा. याचा सराव करा आणि यानंतर जो काय पुढचा पॉईंट आहे तो नेक्स्ट लेक्चरला मी घेईल. हा चॅनल लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद सगळ्यांना.